अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिकुल्लि मालूमिन लक स्वलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। द अल्लाह जल्ल जलालुहु अज़ीम एहसान दे कि रब्बे ज़ुल जलाल मुंगो तासुला यौज़ल ब्या द अल्लाह जल्ल जलालुहु पदे पाक कोर के पदे बेहतरीना अज़मतुनो बरकतुनो म्याश के दरा जमा के दो क़ाल अल्लाह औ क़ाल रसूल वयलो और रेदलो तौफ़ीक़ और मुक़ा पलास बांदरा वस्ता रब्बे ज़ुल जलाल दे नननी दलता ज़मुंग दा हाज़री ख़पल अज़ीम बारगाह के पड़ेर सबान दे कबूल और मंजूर की आमीन पी हुआ है। फ़हमीदीन कोर्स के नन्हे दर्स व बयान और मौजू आगा फ़ज़ाइल द रोज़े फ़ज़ाइल रोज़ा द रोज़े द फ़ज़ाइल मुतालिक नन्हे दर्स व बयान दे ज़मुंगा द टोलो न अवल दा पे जंदल पकार दी चरोजा रोज़ा पकम इंसान बांधे फ़र्ज दा रोजा पचा चा बांधी निवल फ़र्ज ज़रूरी और लाजिम अदा नुकुम इंसान चे द तौहीद और रिसालत इकरार कई तमाम ज़रूरियाती दीन बांधे ईमान लरी संग चे पदग इंसान बांधे मुंस पिंज वक्ता फ़र्ज दे उम्दक करंगा पहर मुसलमान आकिल बालिग बांधे रोजहुम फ़र्ज दा। फतावा शामी जिल नंबर 2 और सफ़हा नंबर 33 बांधे और द रमज़ानुल मुबारक फ़र्ज़ियत 10 शाबानुल मुअज़्ज़म शपगमा हिजरे बांधे द रमज़ानुल मुबारक दा दयवी म्याश्त रोजे फ़रशवी दी और चिकल द रमज़ानुल मुबारक द म्याश्त दा रोजे प मुमिनान मुसलमानान बांधे परशवे न हुजूर पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी की ज़ाहिरी ज़िंदगी की नह काला हुजूर मुबारक पनह कालो की नह ज़ल द रमज़ानुल मुबारक म्याश्त रागले देनी वले व ब्याद मुबारक विसाल वशो दगरंगा द्वयम नंबर दा खबर पे जंदल डेरा अहम और ज़रूरी दी कि द रमज़ानुल मुबारक दा रोजे प मुमिनान मुसलमानान बांधे फ़र्श वे नु दे वजह सदा द कम वजह न दा प मुमिनान मुसलमानान बांधे द रमज़ानुल मुबारक दा रोजे फ़र्श वे नु मोहतरमो अक्सर अमाल द सनास वाक़ई द याद ताज़ा कुल द पारा दा मुकर्रर शिवी लका मिसाल पतवर मसलन सफ़ा और मरवा हाजियान चिकल हज तलड़शी उम्रे तलड़शी न सफ़ा और मरवा की द सफ़ा और मरवा दरमियान की साई और मंडवई न द सफ़ा और मरवा दरमियान की द साई और मंडा हाजियान और उम्र का उनकी चिवखी दा याद और वाक़या दा याद ताज़ा कवी द हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा च द ख़पल लख्ती जिगर द पारा द हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम द पारे द उबू तालाश कवलो कल बसफ़ा ततला और कल बदा मुबारका मरवा ततला और दग दरमियान के वो मंडे वो चकरे वाले वे रब्बे ज़ुल जलाल ता
دا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا مروہ کی دا منڈے دومره محبوب شوی چې داغه دغه ادا دغه طریقہ دغه منډه رب ذوالجلال د حضور پاک صاحب الاولاق صلی الله علیه وسلم امت باندې دا لازم کې دا ضروری کې چې کله مؤمنان مسلمانان حج د بیت الله شریف ته لاړ شي او عمره کوي حج کوي نو دغه سعی او دغه منډه په صفا مروه کې په مؤمنانو مسلمانانو باندې د لازم کې واجب کې به نو دغه ادا رب ذوالجلال تخوا خشوا دغه رنګه د رمضان شریف د روزي چې په مؤمنانو مسلمانانو باندې فرض وي وجه داوا چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم با غار حرا ته لاړو حضور مبارک به د شپې ذکر اسکار کولو عبادت به کولو دروازه به خوراک او اسکاک نه کولو د خوراک او اسکاک نه به دروازه اجتناب کولو رب ذوالجلال ته د محبوب علی السلام دا ادا دا طریقہ دا سنت دا دومره محبوب شو چې د حضور مبارک په امت باندې د رمضان المبارک په میاش کې دا روزي یو میاش دا فرض کې زکا چې حضور مبارک په غار حرا کې د خوراک او اسکاک دروازه نه اجتناب کولو رب ذوالجلال ته دا امساک دا روزه دومره محبوب شوا چې د حضور مبارک په امت باندې د رمضان المبارک دا میاشته دا روزه په فرض کې رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو لا د رمضان المبارک په دې میاش کې د نیک عمل کولو توفیق او د خپل روزو نیولو توفیق را نصیب کړي او دا خبره یاد ساته چې مؤمنانو مسلمانانو باندې د رمضان المبارک د میاشت روزي فرض دي خدا روزي به زمونږ نه مخکې امتونو او مخکې پیغمبرانو هم دا روزي نیولې خو زمونږ دا روزي او د نور امتونو د نور انبیاو د روزو نیولو صورت بدل دی حضرت ابو البشر آدم صفیح الله علیه السلام با هم روزي نیولې خداغي د روزو او زمونږ د روزو صورت بدل دی اغي به هر میاش کې 14 14 او 15 تاریخ باندې با آدم علیہ السلام د هر میاشت روزه نیوله کنز العمال جلد نمبر 8 او صفحه نمبر 258 باندې دا روایت موجود دی د حضرت آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام با د اختر دروازه نه علاوه همیشه د پاره بنوح علیہ السلام روزه نیوله ابن ماجه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 333 باندې د حضرت نوح علیہ السلام د روزو متعلق دا روایت موجود دی دغه رنګ مخکې انبیاو چې بروجی نیولې او مونږ هم روزي نیسو هغه روزو نیولو صورت او انداز بدلو زمونږه طریقه او انداز بدل دی حضرت داود علیہ السلام بروجی نیولې یو ورځ به روزه نیوله ټول کال یو ورځ به ټول کال روزه نیوله یو ورځ به روزه نیوله یو ورځ به روزه نیوله مسلم شریف کې دا روایت موجود دی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 356 باندې حضرت سلیمان علیہ السلام با هم روزي نیولې د میاشتې اولنی 3 ورځو کې به روزي نیولې بیا به روزي نه نیولې بیا به د میاشتې په درمیان کې ورځې روزي نیولې بیا به د میاشتې په آخره کې 3 ورځې روزي نیولې دا د سلیمان علیہ السلام د روزو د نیولو هغه صورت او طریقه وا او دې سره دا یاد ساته د رمضان المبارک د میاشتې روزي نیول بعض خلق عام خلق دا تاثر ته اخلي چې کوم انسان روزه نیسي وي زما دا بدن به روزي نیول سره کمزوري کی نو دا د عام خلقو د اکثر خلقو دا یو تاثر دی چې مونږ روزه ونیول نو مونږ به بیمار شو مونږ به کمزور شو خو نه حضور مبارک فرمان دی فرمان مصطفی دی صومو تصحو حضور مبارک فرمای صومو تصحو کم انسان چې روزه نیسي داغه بارک حضور مبارک فرمای چې تاسو روزي نیسه رب ذوالجلال به تاسو له صحتونه درکې امام اهل سنت امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم المرتبت
امام شاہ احمد رضا خان قندهاری علیہ رحمت مبارک ملفوظات کے خپل ملفوظات کے دویم نمبر حصہ کے صفحہ نمبر 143 باندے د دې روایت متعلق فرمائی کہ رئیس المتکلمین والد گرامی خپل والد سے بیادی حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت وی د وصال او د وفات نپس امام اہل سنت فرمائی ما تا پا خوب کی راغو وی راتا فرمائی اے بچیا را روان د رمضان المبارک پا میاش کے بتا تا سخت بیماری رازی تب بیماری گی خوگوار د دې خبر خیال ساتا چرت د رمضان المبارک روجی د نقضا نشی امام اہل سنت وی زد خوب نه را پاسیدم وی چې کله را روان رمضان المبارک راغی نو واقعی پا ما باندې سخت تبراغ و سخت بیمار شما خو ما تخپل والد گرامی را تا پا خوب کی مخ کی نویلیو چه گوره در رمضان المبارک روجی در نقضا نشی وی ما باندې ډیر زیاد تکلیف و بیمارو ما خو ما با روجی قضا کولی نا روجی با می خوڑلی نا امام اہل سنت فرمائی ما با روجی نیولی وی اکا روجی چی ما اونی ولی روجی می چی اونی ولی وی دا روجو دمرا برکتو چی رب ذوالجلال دا روجو نیولو پا برکت باندے ما تا صحت نصیب کو او ویزک بے ما تا صحت نصیب کولو چی فرمان مصطفیٰ دی چی سومو تصحو ما چی روجی اونی ولی رب ذوالجلال پا روجو نیولو برکت باندے ما تا صحت را نصیب کو زما دا بدن نے غبیمارے اگا ختم کی نو دا غلط تاثر دے چی روجی نیولو سر انسان بیماری گی نہ روجی نیولو سر انسان تا صحت میں ملاوی گی زکا امام اہل سنت فرمائی ما چی روجی اونی ولے ما تا صحت ملو شو زما اگا بیمارے پا وجود کے اگا ٹول ختم شوے رفع دپا شوے رب ذوالجلال دے پا دی روجو نیولو باندے زمونگ دا بدنونو نم اگا تمام روحانی و جسمانی بیمارے ختم کی اور رب ذوالجلال دے پا دی روجو نیولو باندے مونگو تاسول روح سیتون راکی اور رب ذوالجلال دے پیراتا پا دی مبارک میاش کے دخکل رجوع او دخکل عبادت کولو توفیق را نصیب کی دا مسئلیات ساتے مومنان و مسلمانانو پا دی مسئلہ باندی مونگو تاسول ازان پا یول پکار دی چی دا رمضان المبارک یو روجہ چی چاونی ولا رب ذوالجلال پا دی یو روجہ باندی مومن مسلمان دا جہنم نسمر لرکی حدیث پاک کے راضی حضرت سلمہ ابن قیصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی کہ کم انسان دا اللہ دا رضا دا پارا دا رمضان المبارک پا میاش کی یو روجہ اونی ولا وی رب ذوالجلال دا روجہ دار دا جہنم نا پا یو روجہ باندے دمر لرکی لکا چی وی د کارغه چې د خپل جال نه د بچپن په وخت کې والوزی او د مسلسل پرواز کوي او الوزی تر دې پورې چې دا کارغه بوډا شي او دا کارغه مړ شي نو څومره مزل او سفر چې د کارغه د خپل جال نه کړي دومره اندازه باندې دا مومن مسلمان د جهنم نه په یو روجه باندې لري کیږي لکه څومره چې دا کارغه د خپل جال نه په یو پر باندې په یو انداز باندې دی مسلسل هغه سفر کوي او پرواز کوي او د خپل جال نه لري کیږي وای دومره به دا مومن مسلمان په یو روجه باندې د جهنم نه لري کیږي مسند ابي اعلی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 383 موجود دی په پرندو کې د کارغه د عمر باره کې عنیت الطالبین لیکلي چې د کارغه 1500 کال عمر دی نو د دې روایت او د دې قول مطابق چې کارغه د خپل جال نه د بچپن په حالت کې والوزی او دې رفتار کوي او پرواز کوي او مزل کوي نو د دې روایت مطابق په یو روزه باندې مومن مسلمان د جهنم نه 1500 کاله لری ته جهنم نه لری کیږي په یو روزه باندې نو بیا مومن مسلمان ته پکار دی چې د دې اندازو لګئی چې په یو روزه باندې ز 1500 کاله د جهنم نه لری کېږم
نو چې بیا مومن مسلمان دیر شروجی رب ذوالجلال دی دا خپل بختور میاش په مونږ باندې ډیر په خیر او عافیت سره ذکر اذکار تلاوت سره تیر کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا کې